अंग 660 के उपर सुभायमान है। गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने राग की इत्थे आरंभता भी है। उपर संपूर्ण रूप के सतगुरु महाराज जी ने मूल मंत्र बख्शिश किया है। आओ विचारां वाले पासे तुरन तो पहला सतगुरु महाराज जी के चरणों के विच हाज़री लगवाना करिए। मन बित्तियां एकाग्र करो, अंदर के फुरनियां नूं संकोचदियां होया बड़े अदब प्यार सत्कार के नाल उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। फिर सारे करो जी कृपा, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। तनासरी महला पहला। घर पहला चौपदे। राग इसदा तनासरी है और पहले घर दे विच सतगुरु महाराज जी ने गाउण का हुक्म किया है। चौपदे तो भाव है कि इस शब्द के 4 बंद ने, चौपदियां वाला ये शब्द है और इस शब्द के अंदर सतगुरु महाराज ने 4 रहाओ दियां पंक्तियां बख्शिश कीतियां ने। वैसे कौम दे विच विद्वान इस गल दे नाल सहमत ने कि रहाओ की जिहड़ी पंक्ति है वो शब्द का केंद्री भाव होया करदी है। शब्द का जो रस है, जो शब्द दे विच निचोड़ है, वो रहाओ की पंक्ति दे विच हुंदा है। कई शब्दों के विच 2 रहाओ दियां पंक्तियां आउंदियां ने, एक रहाओ दूसरा रहाओ दूजा। पहले रहाओ दे विच सवाल हुंदा है ते दूसरे रहाओ दे विच सतगुरु महाराज पातशाह उसका उत्तर देंदे ने। पर इस शब्द के अंदर सतगुरु महाराज पातशाह जी ने 4 रहाओ के बंद जिहड़े ने वो बख्शिश कीते आ। सतगुरु महाराज पातशाह जी आरंभता करते हैं मूल मंत्र तो। एक ओंकार। पुरातन समयां दे विच ओम शब्द वरत्या जांदा सी। ऊड़ा ऐड़ा ते मम्मा 3 अखर ओम। इस दे अर्थ सी कि 3 देवते ने जिहड़े धरती नूं चलाउंदे पए ने, ब्रह्मा जी, विष्णु ते शिव जी, जिन्हों सतगुरु महाराज पातशाह जी ने जपजी साहिब दे विच कहा है कि एका माई जुगत व्याई, 3 चेले प्रवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। सतगुरु महाराज पातशाह जी ने इस गल की प्रौढ़ता नहीं की, सहमति नहीं दी कि सचमुच 3 चलाउंदे पए ने। गुरु नानक देव महाराज पातशाह कहते नहीं 3 नहीं चलाउंदे पए, इक्को ही चलाउंदा पिया जिस दे 3 रूप ने, एक दे ही 3 रूप ने। गुरु नानक देव महाराज पातशाह ने इस करके ओंकार दे अगे एक ला दिता कि वह परमात्मा जिहड़ा है वो एक है, ओंकार स्वरूप है। सतगुरु महाराज पातशाह जी ने अगे क्या सत नाम, कि उस मालिक का जिहड़ा नाम है वो सत है, सदा रहने वाला है, अटल है, मुकदा नहीं, खत्म नहीं हुंदा। जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह कहते हैं सबन सबको काल, सबन को करता, दुख रोग दोखन को हरता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह कहते वो सारियां दा करता है, वो सारियां नूं बनाउण वाला है, वो सारियां नूं ढाउण वाला है, वो सारियां नूं रिज़क देण वाला है। इस करके वो सारियां दा करता है, सबको काल, सबन को करता, दुख रोग दोखन को हरता। सतगुरु महाराज पातशाह कहते उस रब का नाम जिहड़ा है, ओंकार का नाम है, वो मिथ नहीं है। मिथ का मतलब होंदा है कि जिहड़ा झूठ अज है तो कल नूं झूठ हो सकता है, जिहड़ा अज सच्चा है तो कल नूं झूठा हो सकता है। सतगुरु महाराज कहते वो मिथ नहीं, वो सच है। इस करके सत्य संस्कृत का शब्द है सत्य, जिसका अर्थ है सच हो जाना, सदा रहने वाला, अटल रहने वाला। सतगुरु महाराज कहते ने उनका नाम अटल है, सदा रहने वाला है, सतनाम करता।
ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪੁਰਖ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕੱਲਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ, ਕੀੜੀ ਬਣਾਈ, ਪਤੰਗਾ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਥੀ ਬਣਾਇਆ, ਦਰਖਤ ਬਣਾਏ, ਤੀਲੇ ਬਣਾਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਰਤ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰਲਾ ਢਾਂਚਾ ਟੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਟੱਟਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟੱਟਦਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਘਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਘਰ ਟੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਟੱਠੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੱਠੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਜੰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਰੀਕ ਜੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਪਰਾਜੰਤ ਜਿਹੜੇ ਜੰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੋ ਕਾਲ ਸਭਨ ਕੋ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਾਜੰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਜੰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੋ ਕਾਲ ਸਭਨ ਕੋ ਕਰਤਾ, ਸਭ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਭਉ। ਭਉ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਰ ਨੂੰ। ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਵੈਰ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਬੰਧੀ, ਨਾ ਤਾਤੇ, ਨਾ ਮਾਤੇ, ਨਾ ਜਾਤੇ, ਨਾ ਪਾਤੇ, ਨਾ ਸੰਖੰ, ਨਾ ਚੱਕਰੰ, ਨਾ ਗਦਾ, ਨਾ ਸ਼ਿਆਮੰ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਪੇ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹਿ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਾਨ ਗਨਿਜੈ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬੰਤਰਿਨ ਕਹਿਤ ਤਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੇ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨਤ ਸੁਮਦ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੁਕਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਲ ਹੈ, ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਦਸੰਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਿਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ, ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗੇਤਰ ਲਾਇਆ ਐੜੇ ਨੂੰ। ਅਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਤ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੂਨੀ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਅੰਡਜ, ਜ਼ੇਰਜ, ਸੇਤਸ ਤੇ ਉਤਪੁਜ। ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜੀਵ, ਇਹ ਜੰਤ, ਇਹ ਪਰਾਜੰਤ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਖਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਪਜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਤੂੰ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੈਮ ਭੂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਵੈਮ ਭੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈ ਭਾਉ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ, ਨਾਉ ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ, ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੈੰਭੂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਹਿ ਭੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰਮਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹੱਤ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀਓ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈ ਸਿਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਰਦਾ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਕੰਬਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੀਓ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈ ਸਿਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂ, ਪੁਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਕੂਕ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਤੰਤਾਏ, ਵੈਦ ਨ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾਹੀ ਪਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਕੀਆਂ ਗੰਢਾਂ, ਦੁੱਖ ਕੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਿਕਸਿਓ ਕੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਅਗਲਾ 10 ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਹਰਨਾ ਦੂਬਲਾ, ਇਹ ਹਰਿਆਰਾ ਤਾਲ, ਲਾਖ ਅਹੇਰੀ ਏਕ ਜੀਓ ਕੀਤਾ ਬੰਚੋਂ ਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਨ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਬਲਾ ਸੀ, ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਹਰਿਆ ਘਾਹ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਤਲਾਬ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਘਾਹ ਹੈ, ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਖਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਬਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁਬਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸੁੱਕਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਹਰਨਾ ਦੁਬਲਾ, ਹਰਨ ਦੁਬਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਰਾ ਤਾਲ, ਹਰਿਆਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਘਾਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਬਹੁਤ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਦੁਬਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਖ ਹੇਰੀ ਏਕ ਜੀਓ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆ ਸਾਰਾ।
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਮੁੱਕਦਾ ਤੇ ਪੰਜ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ 50 ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਆ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਆ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਣਾਈ, ਹਰ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਹੈ, ਆਪ ਇਹਨੇ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉੱਗ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਪਰਾਇਆ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਪਰਾਏ ਵਾਸਤੇ ਮਨ 'ਚ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ, ਫੁਰਨੇ ਬਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੂਰਜ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਹਨੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਜਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨੇਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਸ ਘੁੱਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਆਪੇ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ ਕੰਬਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਕਰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੁਰਾ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਗੁਨੇਗਾਰ ਬੇਗਾਨਾ ਅਲਪਮਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ। ਜੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਖਣੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇਖਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਓ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਏ ਮਨ, ਕੰਬਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੰਬਦਾ ਏ? ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਹੁਣ ਪੁਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂ? ਤਰਲਾ ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂ? ਤਰਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸੇਵਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਆਦ, ਵਿਆਦ ਤੇ ਉਪਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਕ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੰਬਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ। ਵਿਸਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਦੁੱਖ ਮੇਰਾ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ। ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸੇਵਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲਹਿਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇੜੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੇੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਤਮ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਦਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਸੁੱਖ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਅਚਿੰਤਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਅਚਿੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੁਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੈ ਠਾਉ, ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਰਾਜ਼ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਭੈ ਆ, ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਤਾਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤਰਲੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤਰਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਅੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਰਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਰਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਹੋਰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਪਰਸੋਂ ਫੇਰ ਹੋਰ ਮੰਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਨਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੰਗਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਏ, ਅੰਤ ਛਡਾਏ ਸੋਏ। ਅਨ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਛਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਛਡਾ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਛਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨੀ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਇਆਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤਰਾਂ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਰਹਾਉ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਦਇਆਲ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ। ਦਇਆਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਰਾਂ, ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਰੇ ਨੇ, ਡੁੱਬੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਉ, ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬੰਗ ਸਾਚਾ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਰਬੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਕਾਲ, ਹਰ ਯੁੱਗ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੇ ਹਰੇ ਅਗਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਵਿਦਾਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਕੇਵ ਰਹਾਮ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਾਂ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਲਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਸਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇਹ ਜਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਾਗ ਰਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਦੇ। ਹੁਣ ਦਾਤ ਮੰਗੀ, ਸਾ ਵਡਿਆਈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਦੇ, ਜਿਸ ਦਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ। ਦਾਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਦਾਤ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇਹ ਜਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਾਗ ਰਹਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ। ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਜਿਸ ਆਗੈ ਪਿਆਰੇ ਜਾਏ ਕਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਾਓ ਇਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਰਹਾਓ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਵਰ ਨ ਜਾਚੋਂ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਚਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਚਨਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਤਾਂ ਬਣਾਂਗਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਬਣਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਜੇ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕੇ, ਜੇ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਮਸਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਚੋਂ ਕੋਏ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਹੋਏ। ਬਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ, ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋਂ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਪਲ ਪਲ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਮੇਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾ ਸਵਾਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੇ ਮਾਨ ਮੰਗੋ ਤਾਨ ਮੰਗੋ ਧਨ ਲਖਮੀ ਸੁਤ ਦੇਹ। ਉਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀਏ? ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ, ਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਥੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨ ਲੱਕੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਚਿਸ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਦੀ ਤੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕੈਸਿਓਂ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ,
दुख विसारन सेविया सदा सदा दातार साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। बोलदियां होइयां बेअंत भुल्लां दी खिमा। बुलाओ फतेह आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू